Good morning, dear students. Welcome to today's GST class. As we have solved few problems yesterday, let us continue with the other problems. And today we will be doing our very simple problems. Okay. And tomorrow I'll be starting with the problems on ITC, that is input tax credit. So let us finish with the basic concepts. Let us start with the problem. That is, Gemini and company furnishes the following expenses incurred by them to manufacture a product for their own use, and you are required to calculate the value of supply for the purpose of GST. See here it is, they have given GST goskara or sales value eshtu anta, GST eshtu anta avaru namange kedilla. For the purpose of GST, what is the total value of supply anta kedidare. So we can only go for calculating value of supply. If you calculate GST also, it's not an issue, but still question ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು. Now next, cost of material per unit ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿರೋ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 12,000. For that, direct wages 2,500. So we, as usual, we go for adding all the expenses incurred by particular Gemini and company. So cost of material is to 12,000. For that, we go for adding all the expenses. That is direct wages 2,500. Yes, it has to be added. Other indirect expenses 1,000, it has to be added. Indirect material, yes, it has to be added. Factory overhead expenses, it has to be added. Administration overhead and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So actually administration overhead ಅಂದ್ರೆ it is not related to the production, but ಈ administration overhead ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 25% relating to the production. ಅಂದ್ರೆ ಈ 1000 ಅಲ್ಲಿ 25% related to the production. So we have to go with the production department because it's manufacturing, produce ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ. So here only 25% has to be considered for the calculation. Okay, because administration doesn't come under the manufacturing or the cost department, but ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 25% is related to the production. So only the production expenses we consider. Okay, and selling and distribution expenses 1,500. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಬರೀ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇನೋ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಡಸಂಟ್ ಕಮ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು, ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಹಾಕೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್. ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತೀವಿ. Sometimes even advertisement expenses will be added. Marketing expense ಆ ಖರ್ಚಿನೆಲ್ಲ ಅವ್ನು advertisement expenses ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ವೆದರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 250, ಎಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಸ್ಕ್ರಾಪ್, ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ರಿಯಲೈಸ್ಡ್, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ 200 ಬಂತು. ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 200 ಅವ್ನಿಗೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ 200 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಬರೀ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 200. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಸ್ 15%. ಮಾರ್ಜಿನ್ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, 15%. ಓಕೆ, ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ 15% ಆನ್ ವಾಟ್ ಅಂತ, ವಿ ಡೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಜನರಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, and transaction value you should get 21,333. Now let us go for calculating the transaction value. When you go for calculating the transaction value, as usual, calculation of taxable income ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ again I am telling you all, ಬರೀ 25% production related ತಗೋಬೇಕು, distribution expenses has to be ignored. Okay, let us see. Cost of material per unit ಎಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 12,000. ಆಮೇಲೆ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವೇಜಸ್ ಎಷ್ಟು 2,500. Other direct expenses 1,000 rupees. Indirect material 750. Factory overhead 2,000. And administration overhead. Administration overhead a bracket relating to production and kodira idide, we would have ignored that because administration doesn't come for related to the cost agilla, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ 25% they have given for the production. So out of 1,000, only 25% has to be considered, that is 250. And next, quality control cost. How much? 250. See here, selling and distribution we have ignored. So only quality inspection or maintain ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ pre inspection charges ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2250 ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So total you will be getting 18,750. ಅದರಲ್ಲಿ scrap realized ಎಷ್ಟು 200, ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be having the total cost of 18,550. ಓಕೆನಾ.
ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಷ್ಟು 15%. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 15% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆಡೆಡ್. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಸ್ 21,333. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸಿಂಪಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೌ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್. ಆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ GST ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ GST ಗೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ GST ಪೇಯಬಲ್ ಅನ್ನೋನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್. But still, if you all want, you all can even calculate 18% on it. Or as a question lo ondsari specifications namak clear ಆಗಿರಬೇಕು. If they are GST payable ಅಂದ್ರೆ ನಾವು GST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ GST ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪ್ಲೈ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ 21,333. So no need to calculate GST for this particular problem. Okay na? Next, another simple problem. Okay, let us go for analyzing. Varun Limited manufactures components within the factory for their own use. Cost of raw material purchased is 50,000 to manufacture such components. Illen kottidare cost of overheads as per the standard is rupees 20,000 and profit margin at 10%. These components are subject to GST Act at 12%. GST rate ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 12%. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ GST ಪೇಯಬಲ್. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 50,000. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ 20,000. ಟೋಟಲ್ 70,000. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ 7,000. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ 77,000. ಅದಕ್ಕೆ GST ಪೇಯಬಲ್ 12% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. CGST 6%, SGST 6% ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ GST ಪೇಯಬಲ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. So purchase of raw material how much 50,000. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್. 70,000 ಮೇಲೆ 10% ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7,000. ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ 77,000. ಅದರಲ್ಲಿ GST ಪೇಯಬಲ್ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 77,000 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. CGST 6%, SGST 6% ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ GST ಪೇಯಬಲ್ ಇಸ್ 9,240. Such a simple one. Okay, so now as it is a very simple problem, I'll just go with the previous one also. Innondu sari heltini nodi. See here, they have given the expenses incurred by a Gemini and company. They have given furnishes the information, cost of material per unit ant heli kottidare, and for this you need to add all the expenses. As it is direct indirect expenses ಏನೇನು is related for that you would have can consider. So direct wages has to be added, other indirect expenses it has to be added, indirect material it has to be added, factory overhead, yes, all these are expenses related for the cost manufacturing of a product. So factory overhead it has to be added. Administration overhead ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಿದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ 1000 ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓವರ್ ದೇರ್. So we used to ignore, but in this particular problem, administration overhead 1,000 rupees, out of that 25% is related to the production and ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 25% ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Selling expenses and distribution expenses as it is not related for the cost. ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನೋ ಬ್ರೋಕರ್ ಹತ್ರ ಸಪ್ಲೈ ಏನೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. And quality control cost 250. In order to maintain the quality, they would have used a better mechanism or a better raw material or a better technicians will be used for that. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. And sale of scrap realized. See, scrap in 2,200 rupees benefit, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿನೇ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ 15% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 15% ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ದಿರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ 15% ತಗೊಂತೀವಿ. ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಆನ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ದ 15% ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ 18,550 ಬಂತು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು 15% GST ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. Total taxable value will be getting 21,333.
Next problem, simple problem. 50,000 raw material cost 20,000, total 70 will be getting. Profit 7,000, 10% ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 7,000, valuable supply is 77,000. ಅದರ ಮೇಲೆ GST ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂಡ್ GST ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು CGST ಮತ್ತೆ SGST 12% ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ and we do assume it as the intrastate transaction and we go for dividing 6% each. Okay. Now let us start with the new concept, that is with the ITC, input tax credit, the credit benefits which you get on your inputs. Okay na, other than format already starting of the fourth chapter I had given. If you have already written, no problem, but still if you wanted to revise it, you all can write one more time. Okay, format for the calculation of ITC, ee format nenpitkolli, damn sure you will be getting for 6 marks as well as for 14 marks. So 20 marks ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ITC ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ITC ಅಂದ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೇಲಿರುವಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಉಳಿದಿರೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ITC ಅಂತ ಹೇಳೋದು. The credit benefit which you get on your inputs, the credit benefits which you get on your purchases, that is called as the ITC, input tax credit. First you have to take all the sales. ಸೇಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತೀವಿ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಸಪ್ಲೈ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಇನ್ ಜನರಲ್ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 50,000 ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿ, ಅಥವಾ 4-5 ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So in general you have to consider all the total sales done by a particular person or a firm. Then take the total sales. ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ತಗೋ. ಆಮೇಲೆ ದಟ್ ಯು ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ, ಅದನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ತಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಏನೇನಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಚೇಸ್, ಟೇಕ್ ಆಲ್ ದ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್, ಟೇಕ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂಡ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮೈನಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಥವಾ ಪೇಯಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವಿನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. CGST ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ CGST ಮತ್ತೆ ಎಸ್, IGST ಬಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ IGST ಮತ್ತೆ CGST ಆಮೇಲೆ SGST. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. Set off, I'll tell you one. Until you do one particular problem, you will not be able to understand that. Okay, so today I'll just explain the format. For next class, I want you all to be thorough with this format. Less inter head set off ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, that is balance tax payable. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. Okay, and ಇಲ್ಲಿ electronic credit ledger, as I told, all ITC will be entered into electronic credit ledger. ಈ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದರಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್, ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಈ ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪೆನಾಲಿಟಿ, ಲೇಟ್ ಫೀಸ್ ಅಂತದ್ದು ಪೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ದ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ. ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಡೂ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ capital goods. Capital goods also, as I have already told, please be very clear with this. Andre taxable supply if you are using some capital goods. See, generally business ant helidmele we have some capital worth of goods. Starting alli ನೀವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ. ಆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ, ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅವಾಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60. ನಾನು ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ 60 ಅನ್ನೋದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಜನರಲಿ
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ ಲೈಫ್ ಇರೋ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು 5 years ವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ರಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಸ್ 5 years. ಆ 5 ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ 12 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 60 ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ 5 years. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಯು ಆಲ್ ನೌ. ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 100 ಇಂಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 10 lakhs rupees worth of goods, that is your total turnover. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಯೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯೋರ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತೀರಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ as 10 lakhs. In that 2 lakhs is something which is non taxable, ಅಥವಾ 2 lakhs is export. So your actual turnover is 8 lakhs, because 2 lakhs worth is something which is not taxable in nature, which doesn't come under GST. So ಆ ತರದಿದೆ, ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂತೀವಿ. ಆ 8 lakhs ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. If you will do one problem, you will be able to understand. And capital goods always it should be like used for exempted supply or non-business purpose, no benefit. If your taxable goods, if it is exempted goods, and exempted supply, GST kelgade ildara, or if you are not using for the business, you will not be getting the benefit of ITC. As I told, the goods always should be used for business, either present or in future. But if you are using for your personal use, or if you are using for exempted supply, then you will not be getting the benefits of ITC. You have to pay the tax. Okay? And capital goods charged on depreciation is not eligible for ITC. Exempted non taxable plus depreciation ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ITC benefit ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. Okay? And for tomorrow class I want you all to be ready for the problems. ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಅ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ರಿ, ನಾನು ನಾಳೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜುಲೈ 2019. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಎ ಅಂಡ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇನ್ ಹಾಸನ್, ಫ್ರಮ್ ಅ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇನ್ ಕೇರಳ. ಹಾಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 lakh, ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿ 5 lakhs at 5%, 12% GST ಈಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಹಾಸನಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕೇರಳಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಸನ್ಗೆ CGST ಅಂಡ್ SGST ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೇರಳಗೆ IGST ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಮ್ ಕಂಪನಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್. ಸೇಲ್ ಆಫ್ 3 lakhs, 2 ಸೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಎರಡೂ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್, ಬಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ A minus B ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್. Don't worry about it. I'll solve the problem, but make sure you write the question and be ready with that. Okay? I hope people are clear with today's concept. Idu nan starting al theory part nim starting al helidini. You can go through that, or again whenever the problem comes, I'll be leaving a note and I'll explain to it. Okay? Thank you. Have a nice day.